children, how are you? I hope all of you safe and fine. I am Deepa and welcome to my class. Dear students, today I am going to deal with the second language English 10th standard. In this video, let us learn about the lesson There's a Girl by the Tracks. In this lesson written by Devin Canal. Dear students, before start the lesson, is very necessity and then important to know about the poet introduction. Okay, are you ready? Let's go. Okay, look at the page number 40. Page number 40, poet introduction. Now about the authors. Devin Canal is a writer in English. He writes short stories in English for journals and magazines. He is one of the English poet. Writer in English. Okay, Devin Canal is a writer in English. He writes short stories in English. He writes many short stories in English for journals and magazines. ಮತ್ತೆ ಜರ್ನಲ್ ಮತ್ತೆ ಮ್ಯಾಗಝಿನ್ ಗಳನ್ನು ಸಹ ಇವರು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಓಕೆ, ಬಿಫೋರ್ ಗೋಯಿಂಗ್ ಟು ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ದ ಲೆಸನ್, the short message is there. Do you know why Bombay was renamed Mumbai ಅಂತ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಇಲ್ಲಿ ಬಾಂಬೆಗೆ ಮುಂಬೈ ಅಂತ ಹೆಸರು ಯಾಕೆ ಬಂತು ಅಂತ. In the Marathi language, Bombay has been referred to as Mumbai for more than 200 years. But it has not always been so. Mumbai has on accident an ancient temple dedicated to Mumba Devi. The real name of this deity was Maha Amba Devi or Maha Amba Ai, Mother the World. Maha Amba Ai got corrupted to become Maha Amba Bai, then to Mumbai, and finally to Mumbai. According to Maurya's handbook, the name is possible derived from Mumba Bai, the word used by the local Koles for goddess. The Portuguese thinks the word Bombay is derived from the Portuguese words bomb, bhaya or fairy bell. Okay, next we go the start lesson. There's a girl with a task. Before start the lesson, one pre-reading task and then one activity is there. Study the picture. Some people are looking at the accident with an expression of shock and anxiety. Dear students, page number 23 ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಪಿಕ್ಚರ್ ಇದೆ, ಒಂದು ಚಿತ್ರ ಇದೆ. ಈ ಪಿಕ್ಚರ್ ಏನಪ್ಪ ಅಂದರೆ ಅಬೌಟ್ ದಿ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್. ಯಾವುದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದೆ ಇದು? ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಬಗ್ಗೆ. ಮೆನಿ ಪೀಪಲ್ಸ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಅಲ್ಲಿ ಕೆಲವು ಜನರಿದ್ದಾರೆ, ಗರ್ಲ್ಸ್ and then one of the ladies, gents, some of very fear, ಬಹಳ ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಅವರು ತುಂಬ ಭಯಭೀತರಾಗಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ನೋಡಿ, one car driver is there and then one girl fell on the road. ಒಬ್ಬರು ಹೆಣ್ಮಗಳು ಆ ರೋಡ್ ಮೇಲೆ ಬಿದ್ದುಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಆಗಿದೆ. some people varieties of expression on his faces. ಅವ್ರ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ನಮಗೆ ಕಾಣ್ತಾ ಇದೆ. And next, share
ಇಂಟ್ರಾಕ್ಷನ್ ವಿತ್ ಯುವರ್ ಫ್ರೆಂಡ್ಸ್. ಸೊ ಹೀಗಾದಾಗ ನೀವು ಯಾವ ರೀತಿಯಾಗಿ ಇಂಥ ಸನ್ನಿವೇಶದಲ್ಲಿ ನೀವು ಇನ್ನೊಬ್ಬರಿಗೆ ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಹೋಗ್ತೀರಿ. ಓಕೆ, ದಿಸ್ ಈಸ್ ಒನ್ ಆಫ್ ದಿ ಟಾಸ್ಕ್. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, there's a goal by the tax Divin Canal. Nobody dared to go where this youngster did. ಅಂದರೆ ಇಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ, ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ, ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ ಇದ್ದಾಳೆ ಇಲ್ಲಿ, ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜ್ ಅಂತ, ದ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ದ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇನ್ ಮೇನ್ಲಿ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಇಸ್ ದೇರ್. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೆಕೆಂಡ್ ಒನ್ ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಅಬೌಟ್ ದಿಸ್ ಮೇನ್ ಪಾಯಿಂಟ್ಸ್, ಇವ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಕೆಲವೊಂದು ವಿಷಯಗಳನ್ನು, ಕೆಲವು ಮಾಹಿತಿಗಳನ್ನು ನಾನು ರೈಟ್ ದಿಸ್ ಆನ್ ದ ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್, ಈ ಒಂದು ಬ್ಲ್ಯಾಕ್ ಬೋರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬರಿತೀನಿ. ಅವರ ಬಯೋಡಾಟಾ ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ. ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜ್. Second one, Baleshwar Mishra. Yes, 21 year old, height 5.2, weight 50 kilo, from Pune. Qualification BCom. Occupation call center, executive. Working Mumbai. Brother name Dinesh Talres. Fiance Vijay. Next, Baleshwar Mishra, yes, 20 years old, from Miraspur. UP. Looks like lanky youngster. Brother
ड्रॉप आउट, occupation, unemployed, search working in job search in Mumbai. Okay, we go next, start the lesson, and then I take loud reading. Before we start the lesson. First, it is very necessary the character, about the characters biodata. ನಾವು ಪಾಠ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಮಾಡೋಕ್ಕಿಂತ ಮುಂಚೆ ಇವರ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಗ್ಗೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ಬಯೋಡೇಟಾ ತಿಳ್ಕೊಳ್ಳೋಣ. ಫಸ್ಟ್ ಒನ್ ಈಸ್ ರೋಮಾ ತಾಂಡ್ರೇಜಾ and then Baleshwar Mishra. ಈ ಟೂ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ಸ್ ವೆರಿ ಇಂಪಾರ್ಟೆಂಟ್ ದಿಸ್ ಇಸ್ ಲೆಸನ್. Roma Tandreza is 21-year-old, height 5.2, weight 50 kilo, from Pune, qualification BCom, occupation call center executive, working in Mumbai, brother name Dinesh Tandreza, fiance Vijay. Baleshwar Mishra is 20 years old, from Mirzapur, UP, looks like lanky youngster, brother, two older brothers, qualification high school dropout, occupation unemployed, job search in Mumbai. Once again repeat these points, listen carefully my dear student. Roma Tandreza is 21 years old, height 5.2, weight 50 kilo, from Pune, qualification BCom, occupation call center, working Mumbai, brother's name Dinesh Tandreza, fiance Vijay. Baleshwar Mishra is 20 years old, from Mirzapur, UP, looks like lanky youngster, brother, two older brothers, qualification high school dropout, occupation unemployed, job search in Mumbai. This is points of the characters. Roma Tandreza is main character of this lesson. His age is 21 years old. ಇವಳಿಗೆ 21 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು. Height is 5.2 foot. Weight is 50 kilo. From Pune. Qualification is BCom. Occupation is, qualification ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ. Occupation job ಅಂದ್ರೆ ಅವರು ಏನು ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. Call center executive. Working in Mumbai. Brother name, ಅವರ ಸಹೋದರನ ಹೆಸರು ದಿನೇಶ್ ತಾಂಡ್ರೇಜಾ. Fiance Vijay. And then Baleshwar Mishra. Baleshwar Mishra is 20-year-old, 20 ವರ್ಷ ವಯಸ್ಸು ಅವರಿಗೆ, from Mirzapur. ಅವ್ರ ಊರು native place is Mirzapur. Looks like ಅವ್ನು ನೋಡೋಕೆ ಹೆಂಗಿದ್ದ, lanky youngster. Lanky means ತುಂಬಾ ತೆಳ್ಳಗೆ ಇರೋದು, ಅವನು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ತೆಳ್ಳಗಿದ್ದ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಬ್ರದರ್, ಟೂ ಆಲ್ಡರ್ ಬ್ರದರ್ಸ್, ಅವರಿಗೆ ಇಬ್ಬರು ಸಹೋದರರು ಇದ್ದರು. ಕ್ವಾಲಿಫಿಕೇಶನ್ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಏನು, ಹೈಸ್ಕೂಲ್ ಡ್ರಾಪ್ಔಟ್, ಆತ ಹೈಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋಗಿ ಅರ್ಧಕ್ಕೆ ಸ್ಕೂಲನ್ನು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದ. ಅಕ್ಯುಪೇಷನ್, ಕೆಲಸ ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ದ, ಅನ್ಎಂಪ್ಲಾಯ್ಡ್, ದ ಹ್ಯಾಡ್ ನೋ ಜಾಬ್, ಅವನಿಗೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಕೆಲಸ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಜಾಬ್ ಸರ್ಚ್ ಇನ್ ಮುಂಬೈ, ಅವನು ಜಾಬನ್ನು ಹಂಟ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ, ಸರ್ಚ್ ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆತ
ಮಾಡ್ತಾ ಮುಂಬೈಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಡು ಯು ಅಂಡರ್ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್? ಇಟ್ ಈಸ್ ಕ್ಲಿಯರ್? ಲೆಟ್ಸ್ ವಿ ಗೋ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ದ lesson. I take loud reading. You listen carefully. There's a girl by the tracks, Divin Canal. Nobody dared to go where this youngster did. ಈ ತರುಣ ಹುಡುಗನ ಸಾಧನೆಯನ್ನು ಹೋಲಿಕೆ ಮಾಡಲು ಯಾರಿಗೂ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಇವನು ಅಂತಹ ಒಂದು ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ದಾನೆ, ಯಾರು ಕೂಡ ಇಂತಹ ಕೆಲಸವನ್ನು ಮಾಡಲಿಕ್ಕೆ ಆಗೋದಿಲ್ಲ. Next, as the Mumbai suburban electric train made its 22nd 6:32 p.m. halt at a station, commuters swarmed out and into its 12 packed coaches. It's a regular scheme in and around its India's most populated metropolis, having just managed to squeeze herself into a ladies' compartment. 21-year-old call center executive Roma Tadreza tried to settle into a corner near the door. The train hurtled ahead and Roma jumped between other women, was trying to find some space to stand safely, and when she suddenly got pushed, lost her thin earth, foothold and panicked. Her hands reached for the steel railing above, but finding only air. Roma was thrown out of the coach. The clattering roar of the train muffled the thud of her fall on the ground. More than a metro below, she was knocked senseless, standing near the door of another train speeding in the opposite direction. 20 years old Baleshwar Mishra couldn't believe what he had just seen. A young woman in a black salwar kameez lying next to the tracks. Meanwhile, gasps and screams emanated from his compartment. There's a girl by the tracks, the voice cried out. Impulsively, Baleshwar went and grabbed the train's red emergency chain and pulled it down frantically. The train screeched, slowing down. He then surveyed the compartment full of worry faces. Let's go and help her, he shouted, but nobody volunteered, afraid of getting involved, of being inconvenienced perhaps. His heart hammering his chest, Baleshwar showed himself to the door and jumped off the still moving train. As he landed on the ground, a burst of pain shot up in his ankle. But there was no real damage. He got up to find part of his old rubber slippers, sole torn off as a result of his fall. But Baleshwar started to sprint back between the tracks as his train picked up speed again and disappeared. Baleshwar was so far away from Roma he couldn't see her. I hope I am not too late, the thought, gasping for breath. After running for several minutes, he found her sprawled by the side of the tracks. Behenji, aap theek hai? He asked. Sister, are you okay? But there was no response and no help in sight. They were alone somewhere between two stations, 5 kilometers apart in Thane district, which border of Mumbai.
Baleshwar could see blood flowing out of a gap behind the young woman's head. Saying a silent prayer, he lifted the 5 foot 5 kilo Roma gingerly and made his way across the tracks, looking out for trains and searching for a way out. He crossed through some shrubbery and followed the direction of the sounds until he found the road. My sister is injured, he implored motorists who drove by. Please help me take her to hospital, but no one stopped. That morning, on December 10, 2010, a Friday, Roma Talreza arrived at the call center bright and early. The BCom graduate from Pune had been working there for 2 years, loving her job, talking and connecting to customers, and making new friends there. After work, she went to the cafeteria where she and her friends joked, laughed, and made plans for the weekend. Then, heading home alone after her shift, Roma was looking forward to having supper with her parents and brother, and a long phone chat with her fiance Vijay. Paleshwar Mishra has a very different story. The lanky youngster from Mirazpur. Ab is an unemployed high school dropout who recently come to Mumbai, living with his 2 older brothers. His job hunt had proved fruitless. Now he was treading water and had resigned himself to the fact that he was running out of options. He had spent his day with a friend, grabbed lunch and watched a movie. Balishpur boarded the train home. He pondered over his future, but all he could now think of was saving a stranger's life. Okay, my dear student, you listen carefully. Okay. You take silent reading for a few minutes. Okay, start. Okay, you take silent reading.
First one, suburban, of a place outside a city. Commuter, one who travels to workplace daily. Swarm, rush. Turtle, move fast. Tinners, weak or shaky. Panic, suddenly feel frightened. Clattering, making a loud sound. Muffled, silence. Third means low sound. Gasp, a deep breath taken when surprised. Emanate, come from. Impulsively, without any thinking. Frantically, with no hope. Worry, worried. Shove, push roughly. Sprint, run very fast. Sprawled, lie stretched. Gas, a deep cut. Gingerly, nervously. Implore, request. Fiance, the man that a woman is engaged to. Lanky, all and thin, tall and thin. Treading water, making no progress. Okay, are you understand? Suburban means of a place outside of a city. Second one, commuter, one who travels to work place daily. Swarm, swarm means rush, ಅಂದ್ರೆ ತುಂಬಾ ರಶ್ ಆಗಿರೋದು. Tinners, weak or shaky. Next, clattering, making loud sound. Loud sound ಅಂದ್ರೆ ಜೋರಾದಂತಹ ಶಬ್ದ. Muffled, silence. Gasp, a deep breath taken. Sprint, when surprised. Surprised. Next, gingerly, nervously. Treading water, making a no progress. ಅಂದ್ರೆ ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯ ಬೆಳವಣಿಗೆ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದು. These one of some difficult words in the lesson. Okay, next explanation is there. As the Mumbai suburban electric train. So, as the Mumbai suburban electric train made its 22nd. Mumbai suburban electric train. Suburban means of a place outside of the city. Side of a city ಅಂದ್ರೆ ಒಂದು ಪಟ್ಟಣ ಅಥವಾ ಮಹಾನಗರ, ನಗರದ ಒಂದು ಪ್ಲೇಸ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೋದು. And then it's 22nd 6:32 PM ಅಂದ್ರೆ 6:32ಕ್ಕೆ ಬರುವಂತಹ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್. ಹಾಲ್ಟ್ ಅಟ್ ಸ್ಟೇಷನ್, ಎಷ್ಟು ಗಂಟೆಗೆ ಹಾಲ್ಟ್ ಆಗುತ್ತೆ ಅದು? ಸ್ಟೇಷನ್. And then commuters swarm. Commuters means one who travels to workplace daily. ಅಂದ್ರೆ ದಿನಾಲೂ ಸಹ ಪ್ರಯಾಣ ಮಾಡುವವರು, ಕೆಲಸಕ್ಕೆ ಹೋಗುವವರು. ಇಂಟು ಇಟ್ಸ್ 12 ಪ್ಯಾಕ್ಡ್ ಕೋಚಸ್. ಅದಕ್ಕೆ ಎಷ್ಟು ಬೋಗಿಗಳು ಇತ್ತು? 12 ಬೋಗಿಗಳು ಇತ್ತು. ಇಟ್ಸ್ ರೆಗ್ಯುಲರ್ ಸೀನ್ ಇನ್ ಅಂಡ್ ಅರೌಂಡ್ ಇಂಡಿಯಾಸ್ ಮೋಸ್ಟ್ ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್. ಸೊ ಇದು ಇಂಡಿಯಾದ ಬಹಳ ಪ್ರಖ್ಯಾತಿ ಹೊಂದಿದಂತಹ ಒಬ್ಬ ಮೆಟ್ರೋಪಾಲಿಸ್ ಆಗಿತ್ತು ಇದು, ಅಂದರೆ ನಗರ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್, ಪಾಪ್ಯುಲೇಟೆಡ್ ಅಂದರೆ ಜನಸಂಖ್ಯೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿದಂತಹ ನಗರ. ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಎ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಅಲ್ಲಿ ಹ್ಯಾವಿಂಗ್ ಜಸ್ಟ್ ಮ್ಯಾನೇಜ್ಡ್ ಟು ಸ್ಕ್ವೀಸ್ ಅಂದರೆ ಇಬ್ಬರ ಮಧ್ಯೆ ಏನೋ ಸಿಲುಕಿಕೊಳ್ಳೋದು. ಮಧ್ಯೆ ಬಹಳ ರಶ್ ಇದ್ದಾಗ ಒಬ್ರಿಗೆ ಒಬ್ರು ಏನಾಗಿರ್ತಾರೆ, ಆ ದೇಹವನ್ನು ತಾಗಿಸ್ಕೊಂಡು ಒಂಥರ ರಶ್ ಆಗಿರುತ್ತೆ. ಹರ್ಸೆಲ್ಫ್ ಇಂಟು ಎ ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ಇದು ಎಲ್ಲಾಗಿರೋದು ಲೇಡೀಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ. 21-year-old ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಆಲ್ರೆಡಿ ನಾವು ಅಬೌಟ್ ದಿ ರೋಮನ್ ಟಾರ್ಗೆಸಸ್ ಬಯೋಡೇಟಾ. ಏಜ್ ಈಸ್ 21-year-old. ಹಿಸ್ ಆಕ್ಯುಪೇಷನ್ ಈಸ್ ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರ್ ಎಕ್ಸಿಕ್ಯೂಟಿವ್. ಇವಳು ಎಲ್ಲಿ ಕೆಲಸ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದು? ಕಾಲ್ ಸೆಂಟರಲ್ಲಿ. ರೋಮಾ ತಾಲ್ರೇಜಾ ಟ್ರೈ ಟು ಸೆಟಲ್ ಇಂಟು ಎ ಕಾರ್ನರ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್. ಅವಳು ಒಂದು ಟ್ರೈನಲ್ಲಿ ಹತ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೊರಗಡೆ ಡೋರ್ ಎಡ್ಜಲ್ಲಿದ್ಲು, ಹೊರಗಿದ್ಲು. ಅವಳು ಏನೋ ಸೆಟ್ಲ್ ಆಗೋಕ್ಕೆ ಅಂದರೆ ಕಾಲು ಒಂದು ಕಾಲಿಟ್ಟರೆ ಇನ್ನೊಂದು ಕಾಲು ಇಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಇಲ್ಲಿ ಜಾಗನೇ ಇಲ್ಲ.
the train is very rush. The train halted, I hid and Roma. ಅಂದರೆ ಟರ್ನ್ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗಿದೆ halted, I hid ಅಂದರೆ ಅದು ಈಗ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆಗಲಿಕ್ಕೆ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗಿದೆ. ಈಗ ಮುಂದೆ ಹೋಗಲಿಕ್ಕೆ ಈ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಟಾರ್ಟ್ ಆದ ತಕ್ಷಣ ಒಂದೇ ಸಲ ಹೋಗಲ್ಲ, ನಿಧಾನಕ್ಕೆ ಹೋಗಿ ಆಮೇಲೆ ಅದು ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. halted, I hid and Roma jumped between other women. ಅಂದರೆ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಲೇಡೀಸ್ ಮಧ್ಯೆ ಅವಳು ಜಾಮ್ ಆಗಿದ್ದಾಳೆ, ತುಂಬ ರಶ್ ಆಗಿತ್ತು, ಅವಳು ಮಧ್ಯೆ ಸಿಕ್ಕಾಕೊಂಡಿದ್ದಾಳೆ. ವಾಸ್ ಟ್ರೈಂಗ್ ಟು ಫೈಂಡ್ ಸಮ್ ಸ್ಪೇಸ್ ಟು ಸ್ಟ್ಯಾಂಡ್ ಸೇಫ್ಲಿ. ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ, ಒಂಚೂರು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಒಂಚೂರು ಜಾಗ ಇದ್ದರೆ ಸಾಕು ಅಂತೇಳಿ ಅವಳು ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾಳೆ ಸೇಫ್ಲಿ. ಆನ್ ವೆನ್ ಸಿ ಸಡನ್ಲಿ ಗಾಟ್ ಪುಶ್ಡ್. ಅಂದರೆ ಯಾರೋ ಅವಳನ್ನು ಹಿಂದಿಂದ ಜೋರಾಗಿ ದೂಕಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು, ಪುಷ್ ಮಾಡಿದ ಹಾಗೆ ಆಯಿತು. ಲಾಸ್ಟ್ ಅವರ್ ಟಿನ್ ಅಸ್ ಹೂ ಥೋಲ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್. ಅವಳು ಟಿನ್ ಅಸ್ ಅಂದರೆ ಅವಳು ಸ್ವಲ್ಪ ವೀಕ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು, ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಬಿಟ್ಲು, ಎಲ್ಲಿ ನಾನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ಹೇಳ್ಬಿಟ್ಟು. ಪ್ಯಾನಿಕ್, ಫೂತ್ ವರ್ಡ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪ್ಯಾನಿಕ್ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲ ನರ್ವಸ್ ಆಗಿಬಿಡ್ತೀನಿ, ಎಲ್ಲೂ ನಾನು ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತೀನಿ ಅಂತೇಳಿ ಅವಳಿಗೆ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಭಯ ಆಯಿತು. ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಫಾರ್ ದ ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅಬೌವ್. ಅವಳು ಆ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಕಬ್ಬಿಣದ ಕಂಬಿಗಳಿರುತ್ತಲ್ಲ ಅದನ್ನು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳೋಕ್ಕೆ ಟ್ರೈ ಮಾಡ್ತಾ ಇರ್ತಾಳೆ. ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ಅವಳ ಕೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಹರ್ ಹ್ಯಾಂಡ್ಸ್ ರೀಚ್ಡ್ ಅಂದರೆ ರೀಚ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ತಲುಪುವುದು, ಆ ಕೈ ಅಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಟೀಲ್ ರೈಲಿಂಗ್ ಅಬೋವ್ ಅಂದರೆ ಆ ರೈಲಿನ ಕಂಬಿಗಳಿಗೆ ಅವಳ ಕೈ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಬಟ್ ಫೈಂಡಿಂಗ್ ಓನ್ಲಿ ಏರ್, ಅಲ್ಲಿ ಜೋರಾಗಿ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಏನೋ ಗಾಳಿ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು. ರೋಮಾ ವಾಸ್ ಥ್ರೌನ್ ಔಟ್ ಆಫ್ ದ ಕೋಚ್. ಅವಳು ಅಲ್ಲಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ. ದ ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ ಮಫ್ಲಡ್. ದ ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಇಲ್ಲಿದೆ, ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್. ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ಮೀನ್ಸ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಅ ಲೌಡ್ ಸೌಂಡ್. ಆ ಟ್ರೈನು ಹೋಗ್ತಾ 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 ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ, ಜೋರಾಗಿ ಸೌಂಡ್ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಸೊ ಅಟ್ ದ ಮೂಮೆಂಟ್ ದ ಕ್ಲಾಟರಿಂಗ್ ರೋರ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್ ಮಫ್ಲೆಡ್ ದ ಥರ್ಡ್ ಆಫ್ ಹರ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್. ಅಂದರೆ ಅವಳು ಜೋರಾಗಿ ಬಿದ್ದು ಜೋರಾಗಿ ಕಿರ್ಚ್ಕೊಂಡ್ರೂ ಸಹ ಅವಳ ಧ್ವನಿ ಬೇರೆಯವರಿಗೆ ಕೇಳಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ದ ಲೌಡ್ ಥಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರೈನ್. ಈ ಟ್ರೈನಿನ ಸೌಂಡಲ್ಲಿ ಅವಳು ಬಿದ್ದಂತಹ, ಅವಳು ಕೂಗಿದಂತಹ ಕೂಗು ಯಾರಿಗೂ ಸಹ ಕೇಳಲ್ಲ. ಆಫರ್ ಫಾಲ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್ ಮೋರ್ ದ್ಯಾನ್ ಅ ಮೆಟ್ರೋ ಬಿಲೋ. ಅವಳು ಆ ಒಂದು ಹಳಿಯ ಪಕ್ಕದಲ್ಲಿ ಏನಾಗ್ತಾಳೆ, ಬಿದ್ದೋಗ್ಬಿಡ್ತಾಳೆ, ಮೆಟ್ರೋ ಬಿಲೋ. ಶಿ ವಾಸ್ ನಾಕ್ಡ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ಹೀಗೆ ಶಿ ವಾಸ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್, ಪ್ರಜ್ಞಾಹೀನ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅವಳು ಕೆಳಗಡೆ ಬಿದ್ದೋಗ್ತಾಳೆ. ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಿಂಗ್ ನಿಯರ್ ದ ಡೋರ್ ಆಫ್ ಅನದರ್ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಪೀಡಿಂಗ್ ಇನ್ ದ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್. ಇದೇನು ಆಯ್ತಲ್ಲ, ಈಗ ಒಂದು ಟ್ರೈನ್ ಹೋಗ್ತಾ ಇದೆ, ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ಇನ್ನೊಂದು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇದೆ. ಸೊ ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ 20-year-old ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ. ಅದರಲ್ಲಿ ಯಾರಿದ್ದಾರೆ, 20 ವರ್ಷದ ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬಂತಹ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದಾನೆ. ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಆದರೆ ಅವನಿಗೆ ಏನಾಗ್ತಾ ಇದೆ, ಅವನಿಗೆ ಕಣ್ಣನ್ನು ನಂಬೋಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ. 20-year-old ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್ ವಾಟ್ ಹಿ ಹ್ಯಾಡ್ ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್. ಆಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಅದೇನು ಟ್ರೈನ್ ಬರ್ತಾ ಇತ್ತು, ಅದರಲ್ಲಿ ಬಾಳೇಶ್ವರ್ ಮಿಶ್ರಾ ಎಂಬ ಹುಡುಗ ಇದ್ದ. ಹಿ ಕುಡಂಟ್ ಬಿಲೀವ್, ಅವನಿಗೆ ಅವನ ಕಣ್ಣಿಗೆ ನಂಬಲಿಕ್ಕೆ ಆಗ್ತಾ ಇಲ್ಲ ಇಲ್ಲೇನು ನಡೀತಾ ಇದೆ ಅಂತ ಹೇಳಿ. ಜಸ್ಟ್ ಸೀನ್ ಅಂದರೆ ಅವ್ನು ಜಸ್ಟ್ ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಆ ಸೀನನ್ನು. ಎ ಯಂಗ್ ವುಮೆನ್ ಇನ್ ಅ ಬ್ಲಾಕ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್. ಅವಳು ಎಂತಹ ಡ್ರೆಸ್ ಹಾಕಿದ್ಲು, ಬ್ಲಾಕ್ ಸಲ್ವಾರ್ ಕಮೀಜ್ ಎಂಬಂತಹ ಡ್ರೆಸ್. ದಿಸ್ ಇಸ್ ದ ಡ್ರೆಸ್ ಕೋಡ್. ಲೈಯಿಂಗ್ ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಟು ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಅವಳು ಈಗ ಹೋಯ್ತಲ್ಲ ಆ ಟ್ರ್ಯಾಕಲ್ಲಿ ಬಿದ್ದೋಗಿದ್ಲು. ಮೀನ್ ವೆಲ್ ಗ್ಯಾಸ್. ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಟೇಕನ್ ವೆನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅಯ್ಯೋ ಏನಾಗಿದೆಯಲ್ಲ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ದ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಆಫ್ ದಿ ಫೇಸಸ್, ನಮ್ಮ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಕಾಣುತ್ತೆ ಅಲ್ವಾ, ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟ್ ಅದ, ಅಯ್ಯೋ. ಡೀಪ್ ಗ್ಯಾಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ಅ ಡೀಪ್ ಬ್ರೀತ್ ಟೇಕನ್ ವೆನ್ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗುತ್ತೆ, ಗ್ಯಾಸ್. ದ ಸ್ಕ್ರೀಮ್ಸ್ ಎಮಾನೇಟೆಡ್ ಫ್ರಮ್ ಹಿಸ್ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್. ದಿಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್. ಅದನ್ನು ನೋಡಿದ್ರಲ್ಲ ಏನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಸರ್ಪ್ರೈಸ್ ಆಗಿ ದಿಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ದ ಟೈಟಲ್ ಆಫ್ ದಿ ಲೆಸನ್. ಈ ಲೆಸನ್ನಿನ ಟೈಟಲ್ ಏನು, ದಿಸ್ ಅ ಗೋಲ್ ಬೈ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗಿ
ರೈಲಿನ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ ಮೇಲೆ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂಥೇಳಿ. ನೆಕ್ಸ್ಟ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್, ದ ವಾಯ್ಸ್ ಕ್ರೈಡ್ ಔಟ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿ ಕೂಗು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗೋದು ಕೇಳಿಸ್ತಾ ಇದೆ. ಇಂಪಲ್ಸಿವ್ಲಿ ವಿತೌಟ್ ಎನಿ ಥಿಂಕಿಂಗ್, ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ವೆಂಟ್ ಅಂಡ್ ಗ್ರ್ಯಾಬ್ಡ್ ದ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್. ಅವನು ಯಾವುದೇ ರೀತಿಯಾದಂತಹ ಯೋಚನೆಯನ್ನು ಮಾಡದೆ ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ರೆಡ್ ಎಮರ್ಜೆನ್ಸಿ ಚೈನ್ ಇರುತ್ತೆ ಆ ಒಂದು ಬೋಗಿಗಳಲ್ಲಿ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟಲ್ಲಿ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ. ಎನಿ ಡೇಂಜರ್, ಏನಾದರೂ ಅಪಾಯ ಏನಾದರೂ ಆದಾಗ ಚೈನನ್ನು ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಹಿಂಗೆ ಎಳಿಬೋದು. ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಲೋ ಟು ದ ಟ್ರೈನ್ ಚೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಪುಲ್ಲಡ್ ಇಟ್ ಡೌನ್ ಫ್ರಾಂಟಿಕಲಿ, ಅದನ್ನು ಜೋರಾಗಿ ಎಳೆದು ಹಿಂಗೆ ಎಳೆದು ಬಿಡ್ತಾನೆ ಫ್ರಾಂಟಿಕಲಿ. ದ ಟ್ರೈನ್ ಸ್ಕ್ರೀಚ್ಡ್ ಸ್ಲಾವಿಂಗ್ ಡೌನ್, ಆಗ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಟ್ರೈನ್ ನಿಧಾನವಾಗಿ ಆಗುತ್ತೆ, ನಿಧಾನವಾಗಿ ಚಲಿಸ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ದೆನ್ ಸರ್ವೈಡ್ ದ ಕಂಪಾರ್ಟ್ಮೆಂಟ್ ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರಿ ಫೇಸಸ್. ವರಿ ಫೇಸಸ್ ಮೀನ್ಸ್ ವರೀಡ್, ಏನೋ ಒಂಥರ ಆಶ್ಚರ್ಯ. ಆ ಒಂದು ಏನೋ ಆಕ್ಸಿಡೆಂಟನ್ನು ನೋಡಿ ಮುಖದ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಒಂಥರ ಎಕ್ಸ್ಪ್ರೆಷನ್ ಇದೆ. ವರಿ ಫೇಸಸ್, ಫುಲ್ ಆಫ್ ವರಿ ಫೇಸಸ್. The train screeched slowing down. He then surveyed the compartment of full worry face. Let's go and help her. ನಾವು ಬೇಗ ಹೋಗಿ ಅವಳನ್ನು ಹೆಲ್ಪ್ ಮಾಡೋಣ ಆ ಹುಡುಗಿನ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ ಹಿ ಶೌಟೆಡ್, ಅವನು ಜೋರಾಗಿ ಕೂಗ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ಬನ್ನಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೋಗೋಣ, ಸಹಾಯ ಮಾಡೋಣ. ಬಟ್ ನೋ ಬಡಿ ವಾಲಂಟಿಯರ್, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಒಬ್ಬರೂ ಕೂಡ ನಾನು ಸಹಾಯ ಮಾಡ್ತೀನಿ ಅಂತ ವಾಲಂಟಿಯರಿಯಾಗಿ ಒಬ್ಬೊಬ್ಬರು ಕೂಡ ಯಾರೂ ಸಹ ಬರಲ್ಲ. ಅಫ್ರೈಡ್ ಆಫ್ ಎ ಗೆಟ್ಟಿಂಗ್ ಇನ್ವಾಲ್ವ್ಡ್, ಅ ಬೀಯಿಂಗ್ ಇನ್ಕಾನ್ವಿನ್ಸ್ಡ್ ಪರ್ಹ್ಯಾಪ್ಸ್, ಅಂದರೆ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಮಾನವೀಯತೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ತೋರಿಸಿಲ್ಲ. ದೇ ಹ್ಯಾವ್ ನೋ ಕೈಂಡ್ನೆಸ್, ಯಾರೂ ಕೂಡ ಆ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿಯನ್ನು ನೋಡಿ ಸಹಾಯ ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ಮನೋಭಾವನೆ ಯಾರಿಗೂ ಕೂಡ ಬರಲಿಲ್ಲ. ಹೀಸ್ ಹಾರ್ಟ್ ಹ್ಯಾಮರಿಂಗ್ ಹೀಸ್ ಅ ಚೆಸ್ಟ್, ಅವನ ಎದೆಯ ಭಾಗ, ಹೃದಯದ ಭಾಗ ಏನಿದೆ ಡಬ ಡಬ ಲಬ ಡಬ ಲಬ ಡಬ ಅಂತ ಬಡ್ಕೊಳ್ತಾನೆ ಇದೆ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಶೋಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡೋರ್, ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಶೋಡ್ ಹಿಮ್ಸೆಲ್ಫ್ ಟು ದ ಡೋರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಜಂಪ್ಡ್ ಆಫ್ ದ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಟ್ರೈನ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಜಸ್ಟ್ ಸ್ಟಿಲ್ ಮೂವ್ ಆಗ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ, ಇನ್ನೂ ಅದು ನೀವು ನಿಂತಿರಲ್ಲ, ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಸ್ ಇ ಲ್ಯಾಂಡೆಡ್ ಆನ್ ದ ಗ್ರೌಂಡ್, ಇನ್ನೂ ಲ್ಯಾಂಡ್ ಆಗಿರೋದಿಲ್ಲ. ಆ ಬ್ರೆಸ್ಟ್ ಆಫ್ ಪೇನ್ ಶಾರ್ಟ್ ಅಪ್ ಇನ್ ಆ್ಯಂಕಲ್, ಅವನು ಮೇಲಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಆ್ಯಂಕಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಇದು ಕೀಲು ಇರುತ್ತಲ್ಲ, ಕೀಲು ನೋವಲ್ಲಿ ಕೀಲಿನ ಒಳಗಡೆ ಒಂದು ಸ್ವಲ್ಪ ನೋವಾಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರಿಯಲ್ ಡ್ಯಾಮೇಜ್, ಅದು ನಿಜವಾಗ್ಲೂ ಸಹ ಅಂತಹ ನೋವೇನೂ ಆಗಲ್ಲ. He got up to find part of his old rubber slipper sole torn off as a result of his fall. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಜೋರಾಗಿ ಮೇಲಿಂದ ಕೆಳಗಡೆ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿದಾಗ ರಬ್ಬರ್ ಚಪ್ಪರ್ ಏನಿರುತ್ತೆ ಸ್ಲಿಪ್ಪರು ಅದು ಹರಿದೋಗುತ್ತೆ. ಬಟ್ ಬಾಲೇಶ್ವರ್ ಸ್ಟಾರ್ಟೆಡ್ ಟು ಸ್ಪ್ರಿಂಟ್ ಬ್ಯಾಕ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಆ್ಯಸ್ ಹಿಸ್ ಟ್ರೈನ್ ಪಿಕ್ಡ್ ಅಪ್ ಸ್ಪೀಡ್ ಅಗೈನ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಡಿಸಪಿಯರ್ಡ್. ಅವನು ಏನು ಆ ಒಂದು ಟ್ರೈನಿಂದ ಜಂಪ್ ಮಾಡಿ ಮುಂದೆ ಬೇಗ ಬರ್ತಾನೆ. ಬಂದಾಗ ಅಪೋಸಿಟ್ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ, ಆಗ ಅವನು ಬಂದಂತಹ ಟ್ರೈನ್ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ಕಣ್ಣಿಗೆ ಕಾಣದೆ ಹೋಗುತ್ತೆ, ಡಿಸಪಿಯರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ನೆಕ್ಸ್ಟು ಬಾಲೇಶ್ವರ ವಾಸ್ ನೋ ಫಾರ್ ಅವೇ ಫ್ರಮ್ ರೋಮ, ಅವನೇನು ಬಹಳ ದೂರ ಏನಿರಲಿಲ್ಲ. ಅಂದರೆ ಈ ಕುಡ್ ಸಿ ಹರ್, ಈ ಕುಡೆಂಟ್ ಸಿ ಹರ್ ಅಂದರೆ ಅವನು ಇಳಿದಂತಹ, ಅವನು ಹಾರಿದಂತಹ ಜಾಗದಿಂದ ಅವಳು ಬಿದ್ದ ಜಾಗ ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಇತ್ತು, ಆದರೆ ಅವನು ಕಾಣ್ತಿರಲ್ಲ ಅವಳು ಬಿದ್ದಿರೋ ಜಾಗ. ಈ ಕುಡೆಂಟ್ ಸಿ ಹರ್ ಅಂದರೆ ಅಲ್ಲಿಂದ ಅವಳು ಕಾಣ್ತಾ ಇರಲ್ಲ. ಐ ಹೋಪ್ ಐ ಆಮ್ ನಾಟ್ ಟು ಲೇಟ್, ಅವನ ಮನಸ್ಸನ್ನೇ ಅನ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ, ನಾನೀಗ ಲೇಟ್ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಐ ಥಾಟ್ ಗ್ಯಾಸ್ಪಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಬ್ರೀತ್ ಅಂದರೆ ಡೀಪ್ ಕಟ್, ಅಂದರೆ ಡೀಪಾಗಿ ಉಸಿರನ್ನು ತೆಗೆದುಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಆಫ್ಟರ್ ರನ್ನಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಸೆವರಲ್ ಮಿನಿಟ್ಸ್ ಶಿ ಫೌಂಡ್ ಹರ್ ಸ್ಪ್ರಾಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್. ಸ್ವಲ್ಪ ದೂರ ಅವನು ಓಡಿದ ತಕ್ಷಣ ಅವನು ಅಲ್ಲಿ ರೀಚ್ ಆಗ್ತಾನೆ ಪ್ಲೇಸಿಗೆ. ಸ್ಪ್ರಾಡಲ್ ಮೀನ್ಸ್ ಬೈ ದ ಲೈ ಸ್ಟ್ರಕ್ಚರ್, ಅವನು ಬಿದ್ದಿರುವಂಥ ಸ್ಥಳವನ್ನು ನೋಡ್ತಾನೆ. ಸೈಡ್ ಆಫ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್ ಬೆಹೆಂಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೈ, ಅಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ಅವನು ನೋಡಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಬೆಹೆಂಜಿ ಆಪ್ ಠೀಕ್ ಹೈ. ಈ ಆಸ್ಕಡ್ ಮೀನ್ಸ್ ಹಿಂದಿಯಲ್ಲಿ ಕೇಳ್ತಾನೆ, ಸಿಸ್ಟರ್ ಆರ್ ಯು ಓಕೆ? ಬಟ್ ದೆರ್ ವಾಸ್ ನೋ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್, ಅವಳು ಏನೂ ರೆಸ್ಪಾನ್ಸ್ ಕೊಡಲ್ಲ. ಆ್ಯಂಡ್ ನೋ ಹೆಲ್ಪ್ ಇನ್ ಸೈಟ್, ಅವಳು ಏನೂ ಸಹ ಆ ಕಡೆಯಿಂದ ರಿಯಾಕ್ಷನ್ ಇಲ್ಲ. ಬಿಕಾಸ್ ವಾಸ್ ಸೆನ್ಸ್ಲೆಸ್. ದೇ ವರ್ ಅಲೋನ್ ಸಮ್ವೇರ್ ಬಿಟ್ವೀನ್ 2 stations 5 kilometers apart, Thane district, which
ಬಾರ್ಡರ್ ಆಫ್ ಮುಂಬೈ. ಇದು ನಡೆದಿದ್ದು ಥಾನೆ ಡಿಸ್ಟಿಕ್ಕಿನ ಮುಂಬೈ ಎಂಬ ನಗರದಲ್ಲಿ. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ could see blood flowing out of gas behind the young. ಬಾಲೇಶ್ವರ್ could see ಅವ್ನು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋವಿಂಗ್, ಅಲ್ಲಿ ಬ್ಲಡ್ ಫ್ಲೋ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ ಔಟ್ ಆಫ್ ಎ ಗ್ಯಾಸ್ ಬಿಹೈಂಡ್ ದ ಯಂಗ್. ಅವಳ ತಲೆಗೆ ತುಂಬ ಡೀಪ್ ಆಗಿ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ. ವುಮನ್ಸ್ ಹೆಡ್ ಅಂದರೆ ಹಿಂದೆ, ತಲೆಯ ಹಿಂದೆ ಪೆಟ್ಟು ಬಿದ್ದಿದೆ, ಅದು ರಕ್ತ ಜೋರಾಗಿ ಹರಿತಾ ಇದೆ. ಸೇಯಿಂಗ್ ಅ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್, ಅವನು ಮನಸ್ಸಿನಲ್ಲಿ ಸೈಲೆಂಟ್ ಪ್ರೇಯರ್ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾನೆ. ಈ ಲಿಫ್ಟೆಡ್ ದ 5 foot 2, ಅವಳು ಎಷ್ಟು ವೆಯ್ಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ 5, ಅಂದರೆ ಹೈಟ್ ಇದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ 5 foot 2 ಅಂದರೆ 5.2 ಹೈಟ್. ಆ್ಯಂಡ್ ದೆನ್ 5 kilo 50 kilo ಅಂದರೆ 50 kg. ರೋಮಾ ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಆ್ಯಂಡ್ ಮೇಡ್ ಹಿಸ್ ವೇ ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್. ಜಿಂಜರ್ಲಿ ಮೀನ್ಸ್ ನರ್ವಸ್ಲಿ, ತುಂಬ ಕಷ್ಟಪಟ್ಟು 50 kg ಇರುವಂಥ ರೋಮಾಳನ್ನು ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಎತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ. ಅಕ್ರಾಸ್ ದ ಟ್ರ್ಯಾಕ್ಸ್, ರೈಲ್ವೆ ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಕ್ರಾಸ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ. ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇ ಔಟ್. ಲುಕಿಂಗ್ ಔಟ್ ಫಾರ್ ಎ ಟ್ರೈನ್ಸ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸರ್ಚಿಂಗ್, ಆ ಕಡೆ ಈ ಕಡೆ ನೋಡಿ ಆ ಒಂದು ಟ್ರ್ಯಾಕನ್ನು ಚೇಂಜ್ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ದಾಟ್ತಾನೆ. ಸರ್ಚಿಂಗ್ ಫಾರ್ ಅ ವೇ ಔಟ್. ಹರ್ ಕ್ರಾಸ್ಡ್ ದ ಸಮ್ ಶರ್ಬ್ರಿ, ಅವನು ಅಲ್ಲಿಂದ ಎತ್ಕೊಂಡು ಬರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸಮ್ ಶರ್ಬ್ರಿ ಮೀನ್ಸ್ ಸಣ್ಣ ಸಣ್ಣ ಗಿಡಗಳು, ಕುರುಚಲು ಗಿಡಗಳು, ಪೊದೆಗಳನ್ನು ದಾಟ್ಕೊಂಡು ಅವನು ಈ ಕಡೆ ಬರಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆ್ಯಂಡ್ ಫಾಲೋ ದ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ ಆಫ್ ದ ಸೌಂಡ್ ಅಂಟಿಲ್ ಅ ಫೌಂಡ್ ದ ರೋಡ್. ಅವನು ಆ ಒಂದು ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಿಂದ ಈ ಬಸ್ಸು, ಕಾರು, ಲಾರಿ, ಬೈಕ್ಗಳು ಓಡಾಡುವಂಥ ಸೌಂಡ್ ಬರ್ತಾ ಇರುತ್ತೆ. ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನಲ್ಲಿ ರೋಡ್ ಇರ್ಬೋದು ಅಂತೇಳಿ ಅವನು ಆ ಡೈರೆಕ್ಷನ್ನಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆಗ ಐ ವಾಸ್ ರೀಚ್ ಟು ದಿ ರೋಡ್, ಮೈ ಸಿಸ್ಟರ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರ್ಡ್. ಹಿ ಇಂಪ್ಲೋರ್ಡ್ ಮೋಟಾರಿಸ್ಟ್ ಹೂ ಡ್ರೈವ್ ಬೈ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕ್ ಹರ್ ಟು ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್. ಅವನು ಏನು ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಆ ರೋಡ್ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನನ್ನ ತಂಗಿಗೆ ತುಂಬ ಇಂಜೂರ್ ಆಗಿದೆ, ಪ್ಲೀಸ್ ಹೆಲ್ಪ್ ಮೀ ಟೇಕನ್ ಟು ದ ಹಾಸ್ಪಿಟಲ್ಗೆ ಕರ್ಕೊಂಡು ಹೋಗಬೇಕು ಅಂತೇಳಿ. ಬಟ್ ನೋ ಒನ್ ಸ್ಟಾಪ್ಡ್, ಬಟ್ ಯಾರೂ ಕೂಡ ಅಲ್ಲಿ ಏನು ಮಾಡಲ್ಲ, ಸ್ಟಾಪ್ ಮಾಡಲ್ಲ. This is the today's class. I will continue this lesson in the next class. I hope all of you understand this lesson. Okay, my dear student, thank you.